तेरा चानन मेरे वेड़े, तेरा बाबुल सदके तेरे, नी कर्मा वाले नी भागा वाले। तेरा चानन मेरे वेड़े, तेरा बाबुल सदके तेरे, तू की आँखियाँ तो ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, अज के व्लॉग दे विच मैं तुहानूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार जनाब सुल्तान राय साहब की जिंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करांगा जिन्हों सुन के तुसीं यकीन करो हैरान हो जाओगे। तो लो जी, जे चैनल ते नवे तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। नाल नाल घंटी दे बटन नूं भी दब दिया करो ताकि जिहड़ी भी नवी वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे को आ सके और इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकते हो। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। अदाकार सुल्तान राय साहब बहुत मुत्तकी और परहेजगार आदमी सी। वो 5 वक्त के पक्के ते सच्चे नमाजी सी। वो गरीबां दे उत्ते भी बहुत ज़्यादा हथ रखते हुंदे सी। ते हो सकदा ये जिहड़ा उन्होंने वाक़या कीता उन्हां दी जिंदगी दे विच पेश आया, इहदे सबब भी अल्लाह ताला उन्हां नूं बख्शदा है, क्योंकि बख्शिश की उम्मीद अल्लाह ताला कोलों रखनी चाहिदी आ। नेक ख्यालात, नेक शगुन रखने चाहिए ने इंसान नूं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला आ, उहदे कोलों गलती हो जाती है, लेकिन माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात आ। ये जेड़े गाने सी फिल्म बाबल सदके तेरे दे सी, जेड़े ये फिल्म बहुत मशहूर हुई सी ते गाने बड़े मशहूर होए सी उस वेले। ते उस वेले इस तो पहला अदाकार सुल्तान राय साहब बशीरा फिल्म तो बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके सी। ते उस दौर दे विच इस तरह दीयां बहुत फिल्मां बनदियां सी जिहदे विच भैण भरा दे रिश्ते दी अहमियत नूं उजागर किया गया और बाप और बेटी दे रिश्ते दी अहमियत नूं उजागर किया गया। उदों खान चाचा फिल्म तुसीं देख लो, उहदे भी गाने बहुत अच्छे सी और उस वक्त दे विच वो फिल्म बड़ी हिट हुई सी और अज भी उहदे गाने सुने जाते सी। इसी तरह बशीरा फिल्म, इस तरह बाबल सदके तेरे, ये फिल्मां ऐसियां फिल्मां सी जिहड़ियां तुसीं अपनी फैमिली दे नाल बैठ के वेख सकदे। अज दे दौर तो तुसीं अपनी फैमिली दे नाल बैठ के वेख नहीं सकदे फिल्मां। ये फिल्मां इस तरह के मौजूआं ते बनाईयां गईयां सी कि जिहड़े मुआशरे दे विच हकीकी वाक़यात हुंदे सी उन्हां नूं बयान किया जांदा सी। उस वक्त दे विच जिन्ने भी लोग सी जदों सिनेमे दे विच जाके फिल्मां वेखदे हुंदे सी ते इस तरह के जज्बाती सीन नूं वेख के जिहड़े फिल्म बीन सी उन्हां दे कुदरती अल्लाह ताला वालों ही आंसू आटोमैटिकली निकल आते सी। इस तरह के जज्बाती सीन नूं जिस वेले भी बंदा वेखदा, जिहड़ा थोड़ा जिहा भी दर्द दिल रखदा, उहदे आंसू अखां चों निकल आते ने। ये आंसूआं ते कंट्रोल करना इंसान दा अपना अख्तियार नहीं हैगा। ते इसे तरह ये फिल्म दे गाने सी जिहड़े बहुत अच्छे सी और बहुत कामयाब गए सी। हुण तुहानूं मैं अदाकार सुल्तान राय साहब की जिंदगी का वो वाक़या जिहड़ा अजीज़ मैरठी साहब ने अपने नावल दे विच लिखिया और वो दसदे ने कि ये वाक़या मैनू अदाकार सुल्तान राय साहब ने खुद सुनाया। अजीज़ मैरठी साहब नवाए वक्त दे विच काम करते सी ते वो दसदे ने कि अदाकार सुल्तान राय साहब ने दसिया कि मैं एक दिन जिस वेले फिल्म की शूटिंग करके रात के टाइम बाहर निकलिया तो एक बंदा मेरी गड्डी दे अगे आके खड़ा हो गया। चंगा नौजवान तकड़ा बंदा सी ते उन्हें मेरी गड्डी नूं रोक लिया। ते रोक के ते मैं जिस वेले बाहर निकलिया ते उन्हें मैनू अपनी सारी स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी इस तरह की सी कि वो जिहड़ा एक नौजवान बंदा सी वो किते सैयद खानदान दे नाल ताल्लुक रखदा सी ते वो बाज़ारे हुसन दे विच जांदा हुंदा सी। उहदी बिगड़ी हुई औलाद सी सैयद खानदान दी ते उत्थे उन्हें एक तवाइफ नाल शादी कर लई। शादी करके वो जिस वेले अपनी बेगम नूं एक पिंड दे विच
ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਇਫ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਚਕਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਬਲ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਚਾਕੂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਫਿਰ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਾਲदैन ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला ताड़े ते और मेरे ते रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।